Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we were discussed about the liberalization, their meaning, and forms of liberalization. In this class, we will going to start with another one important topic, that is information technology. Information technology. The information technology sector driven by the software industry. The information technology sector has driven by the what? Driven by the software industries. Driven, that means what? Get or got by the from the software industries. This information technology has surpassed all great revolutions. All great revolutions. That means what? In the world, the people were made, or people were seen the what? Number of the revolutions. All the revolutions surpassed by this revolution has surpassed the what? All the revolution, all great revolution. This is about the what? Introduction. What is that? The information technology has driven by the software industry and passed or surpassed by what? Surpassed all great revolutions we people till today has seen. It has tried to cover almost all and every branch of economic activity. Information technology has tried to what? Try to cover the what? Almost all, each and every branch of the what? Economic activity. That may be education, that may be health services, that may be banking, that may be defense, that may be a wide range of any other activities. Information technology has to try the what? Almost all the what? Each and every branch of the economic activities. The information technology revolution has transformed human life and human activities behind the what? Their expectation. The information technology revolution has what? Transformed the what? Human life and human activities behind their what? Behind their expectations. What the expectations will be there of the human life and human activities. Behind that expectation, information technology has transformed. Information technology has transformed. The information technology sector is the what? Fastest growing sector all over the world. What is that? Information technology sector is the what? That is the fastest growing sector all over the world. It is acting as an engine of growth and prosperity. Information technology sector is acting as an what? Engine of what? Growth and prosperity. That is the what? If the growth or prosperity how to need the what? Information technology in today's life. The information technology sector employs millions of people. Information technology sector employs the what? Millions of people and contributing the what? Billions of dollars in taxes. They are going to contributing and adds what? Trillions of what? Trillions of dollars what? To global economics prosperity. Trillions of dollars to what? Global economic prosperity. Dollars to, you have to make the what? One correction, that is dollars to global economic prosperity. That means what? Here, what is that? Information technology employing how much of the people? Millions of people, and contributing how much? Billions of dollars in taxes and adding the what? Economic prosperity.
trillions of dollars to global economics prosperity. That is, this says about the what importance of the what information technology. Between 1996-97 and 2001 and 2, between 1996-97 and 2001 and 2, the industry has grown by more than 3 times. In between the what 1996-97 and 2001-2, the industry or the what information technology industry has grown what by more than the 3 times, more than the 3 times. An important feature of the IT industry is export orientation. The main what or the important feature of the information technology industry is what? Export oriented industry. Export oriented industry. What? The software exports have grown at compound growth rate of what? Over 50% per year for the last 10 years. For the last 10 years, how many of the export growth has made by the information technology? That is 50%. 50% per year for 10 years. For the last 10 years. In the last 10 years per year, the 50% of the what? Exports only by the software or information technology industries. Information technology industries. Whatever may be the importance are there, the features are there, but some problems are also there in the what? Information technology. That what are those problems we have to discuss here. The first problem of the information technology industry is piracy. That is, software piracy is become the what? Become the one important problem of the IT industry. Piracy, that means what? Hijacking the what? Software, or making the what? Same software by some other company. That is hijacking. For example, you heard the word piracy in the what? Making of the CDs. Film CDs will be there, or the what? MP4 CDs, or the what? DVD will be there. You will are see what is that? Heard that one. Making the what? Original film to duplicate film CDs. That is the what? That is the piracy. That is called as the piracy. This is this type of the problem facing the IT industry today. What is the problem of the IT industry? First problem of the IT industry is what? The software piracy has come in the way of the what? Growth of the information technology. In the way of the growth of the what? Information technology, the software piracy is the what? One problem, one hurdle for the development of the IT sector in the country or in the world. Then second problem of the IT industry, that is the entry of global IT companies. The entry of the global IT companies is posing what? New challenges. You giving the what? Or what is that? Giving or the what? Pose that how to go, that is the giving. What is that? New challenges to the what? Indian IT companies. Whatever may be the IT companies entering to the Indian industrial technology, information technology industry, that giving the what? Giving the new challenges to the what? In Indian information technology companies. That is the another important problem of the IT industry. Then third one, that is the recent decision of the US to six an business process outsourcing in case of government contracts is seen an threat by the IT industry. What is the what decision taken by the what? Taken by the US government, that is in the what? Business process outsourcing. That is what? Another one important threat of the what? Information technology industry in the country. That is the mainly three problems in the information technology in the country. That are the one is the piracy, another one is the posing of new challenges, another one is what? That is the new act
what new decisions taken by the US. That is the three problems of the IT industry in the India. IT industry in the India. This is about the what is that information technology, their importance and their problems. Now we will going to start with the one important way, that is the information technology having, that is the e-governance. E-governance, that means what? Electronic governance. That means what? Online governors or online governing. That is e-governance. Here the meaning has given like this. E-governance means electronic governance. E-governance, that means what? Electronic governance, that means what? Making the administration of the government with the help of the electronic media, that is online, or with the help of the net or network. That is the one way to explain the or giving the meaning of the e-governance. That means what? Electronic governance. It is governance by using the electronic media. It is the governance by using the electronic media. Government can streamline its administration, removes the bureaucratic hurdles, and the government more people friendly. The government can streamline its administration, removing the bureaucratic hurdles, and the government more friendly or people friendly. That means with the help of the governance, the government has to remove the bureaucratic hurdles and making the government more people friendly. That is the main intention of the government with the help of the e-governance. E-governance shifts the focus from being government centric to citizen centric. What is that? The e-governance that shifts the focusing point from the the being government centric, whatever may be the administration, whatever may be the things are there, that maybe will be in the in the government centric, that have to shift to citizen centric. That is the important one for the e-governance. E-governance involves the increased the use of internet, avoiding the lot of paperwork. What is that? E-governance involving the increased use of internet and avoiding the lot of paperwork. In a task, democratic country where bureaucrats are accustomed to more of paperwork and where there is a lack of political will towards the transparently and removal of currency. In the democratic country like India, number of the people are there, number of the bureaucratic things are there, bureaucrats are there. They are using the number of the paperwork. They are making they are working in the use of the paper. They are also lacking the political will. Then transparency, that how to remove and make the people friendly government and remove the corruption. If the paperwork will be there, that how the corruption is also existed. If the people are making the e-governance, the corruption will also going to remove. But it is a difficult task to introduce e-governance. The e-governance. Because in the democratic country like India, this type of the bureaucratic things are there. That how to that type of the things people are going to reduce their works. That is difficult to the country. That is what is that? Difficult to introduce the e-governance in the democratic country like India. The government of India, whatever may be the things will be there, but in the government of India and the certain states,
governments like Karnataka and Andhra Pradesh have encouraged liberally the growth of what? IT sector. Whatever may be the difficult will be there. But the central government of the India and the state governments like Karnataka and Andhra Pradesh have encouraged the what? Liberally the growth of the what? IT or information technology have initiated some steps towards the what? E-governance. Have some what? Initiated some step towards the e-governance. The Ministry of IT Departments of Administrative Reforms and Representation of some ministry have suggested priority areas of implementing e-governance. Some Ministry of IT and what? Ministry of IT Departments of the Administrative Reforms and what is that? Some representations of some ministries have suggested the what are the priority areas are there to implement the what? E-governance. They are suggesting the priority areas to implement the what? E-governance. Then some suggested areas that are the what? That is the important things are there. What are those? We will just going to discuss one by one. The A. Greater involvement of ministries in the process of e-governance. If you have to what? Present or implement the e-governance in the what? All the sectors of the economy or the administration, you have to what? Need the what? Greater involvement of the ministries in the process of industries. Not the industries, that is e-governance. Greater involvement of ministry in the process of e-governance is important for the implementation of e-governance in the administration of the government. And second one, spreading awareness about the IT. Spreading awareness about the what? Information technology. How to spread? You have to what? Popularize the what? About the IT information technologies like this. It is help for the what? Abolition of the corruption and bureaucratic things or some other. You have to spread the knowledge of the what? Like this, you will be going to implement the what? E-governance in the economy. That is the one thing, spreading up awareness about the IT. Then another one is what? Increasing availability and use of computer. Increasing availability, that means what? Providing the what? Computers. Providing computers and use of computers. How to improve and also increase to provide the computers to the what? Government or bureaucratic forms. That is the important one, increasing availability and use of computers. How to improve or increase. Then another one, recruit people having computer literacy. Who having the what? Computer literacy, who having the know of the computer, they have to what? Recruit. That then only the what? Implementation of e-governance will be happen. Implementation of the e-governance will be happen in the country. That is the fourth one. Then fifth one or E. Indicative guidelines to the use computers. Indicative guidelines to use the what? Computer. What are the uses are there? Use of the computer. If you people are going to use the computer, what will happen to you and what are the helpful to the country? That you have to give the what? Indicative guidelines. Indicative guidelines is the important for the use of the computers. These are the some steps, some suggestions given by the Ministry of the what? IT and departments of the what? Administrative reforms and the some other ministries given to the what? Implementation of the e-governance in the country. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಎತ್ತರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೃದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೃದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು
ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ರೈವನ್ ಬೈ ದಿ ವಾಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಆದವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಟಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಂಡರದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಏನು ಮಾನವ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೀವನ, ಮಾನವನ ಜೀವನ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವೇನಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ, ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಜೀವನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೆಳೆದಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾನವನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಲಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಲಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಲಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ವಲಯ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಲಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಂಜಿನಾಗಿ ಒಂದು ಯಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ದಷ್ಟು ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ದ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ದಶಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಶಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿದಷ್ಟು ಇನ್ಕಮನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 1996-97 ಮತ್ತು 2001-2 ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3 ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. 96-97 ಮತ್ತು 2001-2 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8 ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದೇನಾಗಿದೆ, ರಫ್ತು ಇನ್ನೇನು ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ನಾವೀಗ ಹಿಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 50% ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 50ರಷ್ಟು ಏನು ರಫ್ತು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪೈರಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅಡ್ಡಗಾಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೈರಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನೀವೇನು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಮೂವೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಆದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿ ಡಿ ಬಿಟ್ರಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಿ ಡಿನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೈರಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೈರಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಹೈಜಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಕಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈರಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು, ವಿದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದರಿಂದ ಆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಏನನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರವೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗೋದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ US ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವಂಥ ನೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಏನು ಪರಿಚಯ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈಗ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇ ಆಡಳಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಆಡಳಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಆಡಳಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಆಡಳಿತ ಏನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ದ ಉದ್ದೇಶ. ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಸ್ನೇಹಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆಡಳಿತದ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದೇ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಆಡಳಿತದ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಸೋದು, ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ಬಳಸೋದು, ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸೋದು, ಏನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ,
ಪೇಪರ್ ವರ್ಕನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೇಪರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದು ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್, ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿಗಳು, ವರ್ಗಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೇಪರನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪೇಪರನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ, ಕರಪ್ಷನ್, ಲಂಚಗುಳಿತನ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಏನು, ಕರಪ್ಷನ್, ಲಂಚಗುಳಿತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು, ಆಡಳಿತದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸನ್ನು, ಈ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತರೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರಳವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಅದರದ್ದೊಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾವಂತೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ ಏನು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ IT ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ IT ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಬ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವು ಏನು ಮಾಡಿದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು, ಯಾವ ವಲಯಗಳಂತಂದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದೇದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನಾಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸನ್ನು ತರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ಈ ಆಡಳಿತ ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದೇ ಸಜೆಷನ್, ಒಂದೇ ಸಲಹೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸಲಹೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆದರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಂಚಬೇಕು, ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅನುಕೂಲ ಏನು, ಅನಾನುಕೂಲ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಹೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನು, ನಾಲ್ಕನೇ ಸಲಹೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಜನರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಳಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ,
ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಳಸಬೇಕು, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಅದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1991 ನಂತರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಕರಪ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತವಾದಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಚಯ, ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಆಡಳಿತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಡಳಿತದ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.